પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સૌથી મહત્વની જાહેરાત કેન્દ્ર સરકારે 3 કૃષિ કાયદાઓ રદ કર્યા છે। ખેડૂતોને આંદોલન પૂર્ણ કરવા પણ પ્રધાનમંત્રીએ અપીલ કરી છે। સંસદના આગામી સત્રમાં કૃષિ કાયદાને પરત ખેંચી લેવામાં આવશે। પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે ખેડૂતોના હિતમાં કામ કરતા રહીશું, ખેડૂતોના સપના સાકાર થાય તે માટે પ્રયાસો કરતા રહીશું। केन्द्र सरकारे 3 कृषि कायदा रद कर्या छे अने संसदमां आवता सत्रमां आ कृषि कायदाओने परत खेंचवामां आवशे। पीएम मोदीए फरी एकवार राष्ट्रीय हितमां सौथी महत्वनो निर्णय लीधो छे। તેમણે व्यक्तिगत हित अने पार्टी हितथी उपर उठीने राष्ट्रीय हितनी पसंदगी करी छे। कायदा सामे आंदोलन हतुं अने तेमां भारत विरोधी तत्वो आ स्थितिनो फायदो उठाववानो प्रयास करी रह्या हता। भारत विरोधी तत्वोना हाथमां रमी रही हती। भारत विरोधी तत्वों समाजों वच्चे भागला पाडवानुं इच्छता हता अने देशमां अपूर्णीय क्षति पहोंचाडवा मांगता हता। आवी स्थितिमां पीएम मोदीए फरी एक वखत व्यक्तिगत हित अने पार्टीना हितथी उपर उठीने राष्ट्रीय हितनी पसंदगी करी छे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए महत्वनो आ जे निर्णय कर्यो छे तेने लईने लोको खास करीने खेडूतो आ निर्णयने आवकारी रह्या छे, कारण के जे रीते पाछला थोड़ा समयगाळामां जे घर्षण जोवा मळ्युं हतुं ત્યારે પ્રધાનમંત્રીએ રાષ્ટ્રહિતમાં મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે। પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં શું કહ્યું તે પણ આપને સંભળાવીએ। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। राष्ट्रहितमां पीएम मोदीए लीधेला निर्णयने आवकार मळ्यो छे। सांसद मोहन कुंडारियानी प्रतिक्रिया। केन्द्र सरकारे खूब ज आवकारदायक निर्णय कर्यो छे। खेडूतोनी आवक बमणी करवा माटे सरकार सतत प्रयत्नशील छे। કેટલાક ખેડૂતોની માંગ હતી કૃષિ કાયદો પરત ખેંચાય, સરકારે તેમની માંગ સંતોષવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। જે કૃષિ કાયદાઓને પરત લેવાનો જે નિર્ણય કરેલો છે એટલા માટે એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ભવિષ્યની અંદર ખેડૂતોને લગતા કાયદા નિયમો
કે કૃષિની અંદર કઈ રીતે વધારે ઉત્પાદન આવી શકે, કૃષિ કઈ રીતે સરળ બની શકે, એના માટેના નિયમો બનાવવા માટેની કમિટી બનાવવા માટેની જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે. સારા સરળ કાયદા નિયમો બનાવીને ખેડૂતોને વધારે ઉપયોગી થઈ શકાય એવા પ્રયત્ન કરવા માટેની પણ જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે. એનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. તો રાષ્ટ્રહિતમાં લેવાયેલા નિર્ણયને કોંગ્રેસે પણ આવકાર્યો છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય પર કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ પ્રતિક્રિયા આપી. સરકારને અંતે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી નજીક દેખાતા તેમને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું, પણ તેમ છતાં કોંગ્રેસ પક્ષ આવકારે છે કે આ ખેડૂત ખેતીને હિન્દુસ્તાનને બચાવવા માટેનો કાળા કાયદાને દૂર જ કરવા જરૂરી હતા. અને કોંગ્રેસ પક્ષે સંસદથી લઈને સડક સુધી ખેડૂત સંગઠનોના સહયોગમાં અમે લડત આપી હતી રાહુલજીના નેતૃત્વમાં. આજે અમને એ વાતનો આનંદ છે કે અંતે સરકારને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું. તો પીએમએ રાષ્ટ્રહિતમાં લીધેલા નિર્ણયને આવકાર મળ્યો છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ પણ આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે. રાજુલાના એમએલએ અમરીશ ડેરે નિર્ણયને આવકાર્યો છે. સૌપ્રથમ તો અભિનંદન પાઠવું છું દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રીને કે વર્ષ સવા વર્ષના સમયગાળામાં ખેડૂતો જે હેરાન થઈ રહ્યા હતા, રાજકીય પાર્ટીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી સિવાયની જે એને સતત સમજાવતી હતી, એ કદાચ એમના ધ્યાને અત્યાર સુધી નહોતું આવતું ને હવે જે પ્રમાણે ધ્યાને આવ્યું છે અને જે કૃષિના 3 કાળા કાયદા એને જે પરત ખેંચ્યા છે એ આવકાર્ય છે. તો કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને કોંગ્રેસના એમએલએ આવકારી રહ્યા છે. પાટણના એમએલએ કિરીટ પટેલે પણ પ્રતિક્રિયા આપી. કેન્દ્રના નિર્ણયને અમે સમર્થન કરીએ છીએ તેવું પટેલે નિવેદન આપ્યું. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂત વિરોધી જે 3 કાયદાઓ હતા એ પરત ખેંચવામાં આવ્યા છે. સરકારના આ નિર્ણયને અમે આવકારીએ છીએ. આ નિર્ણય એ ખેડૂતોની જીત છે, ખેડૂતોના સંગઠનની જીત છે અને ખેડૂતોએ જે છેલ્લા 1 વર્ષથી લડત આપી રહ્યા હતા એ લડાઈની જીત છે અને સચ્ચાઈની જીત છે. તો ખેડૂત સંગઠનોએ પણ કેન્દ્રના નિર્ણયને આવકાર્યો છે અને તેઓએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. આ કૃષિ કાયદા માટે જે ખેડૂતોએ આંદોલન ચાલુ રાખેલું હતું આજ 2 વર્ષ થયા, એમાં ઘણું નુકસાન ગયેલું છે. ખેડૂતોને નુકસાન ગયું છે અને સરકાર દેશને પણ નુકસાન ગયેલું છે. અને છતાંય કૃષિ કાયદો અત્યારે રદ કર્યો છે તો એ એક વ્યાજબી વાત છે. સરકારે આને માટે વિચાર્યું કહેવાય. લાંબુ આંદોલન ચાલ્યું એટલે સરકારના મગજમાં આવતું નહોતું અને ખેડૂતોનું કંઈક તથ્ય હતું, તો તથ્ય હોય તો જ આટલું લાંબુ આંદોલન ચાલી શકે, બાકી ન ચાલે. અને અંતે સરકારને સમજાણું, હવે સમજાણું કે ચૂંટણી નજીક આવી એ ભગવાન જાણે અને એ લોકો જાણે, પણ સરકાર ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લીધો એ સારી બાબત છે. મહત્વની વસ્તુ છે કે સરકારે આજે જે કાયદા કેન્સલ કરવાની જે રજૂઆત કરી તે એક જોઈએ તો ખેડૂતોનું આંદોલન સમાપ્ત થશે અને ખેડૂતોને રાહત થશે. પરંતુ સરકારે વિચારવું જોઈએ, એને એક વચન આપ્યું છે કે અમે 2022માં ખેડૂતની આવક બમણી કરશું. તો આ ખેડૂતોના મુદ્દાને માત્ર ચૂંટણી લાયક ન બનાવવો જોઈએ, રાજકારણની રીતે ન લેવો જોઈએ, કારણ કે આ જગતનો તાત બધાના પેટ ભરે છે. તો વાસ્તવિક એના હિતની વાતો થવી જોઈએ. તો કેન્દ્ર સરકારે જે રીતે 3 કૃષિ કાયદાઓને રદ કર્યા છે તેને લઈને કિસાન સંગઠન ખુશ થયા છે, ખેડૂતો ઘણા જ ખુશ થયા છે. જામનગરમાં રહેતા શીખ સમુદાયના લોકોએ પણ કેન્દ્રના આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે. આ આંદોલન પંજાબ અને હરિયાણા બોર્ડર ઉપર આટલા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો અને આ જે 3 કાયદા હતા તેને આપણા લોકલાડીલા પ્રધાને જે આ 3 જે કાયદા છે એ પરત ખેંચ્યા છે ત્યારે અમે બહુ જ ખુશીની લાગણી અનુભવી રહ્યા છીએ અને આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબજીનો અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. જે આ સમાધાન થયું છે અને સારો નિર્ણય લેવાનો છે તે બદલ જામનગર ટોટલી ગુરુનામ લેવા બધા વતી અમે પીએમ મોદીને ખૂબ ખૂબ આભારી વ્યક્ત કરી છે. તો મુખ્યમંત્રી ડાંગ જિલ્લામાં કૃષિના કાર્યક્રમમાં જઈ રહ્યા છે ત્યારે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ખેડૂતોએ પ્રધાનમંત્રીના નિર્ણયને ખુશીથી આવકાર્યો અને કાયદો પાછો ખેંચવાથી તેમને ઘણો લાભ થશે તેવી વાત પણ કરી.
દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ ફોર્મેટ કે કૃષિ કાયદા જે 3 લાગુ કર્યા હતા એ પરત ખેંચ્યા છે. તો આપણી સાથે ડાંગ જિલ્લાની અંદર જે ખેડૂતો અહીંયા પ્રાકૃતિક જિલ્લો જાહેર કરવા મંત્રી મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ આવ્યા છે, ત્યારે ખેડૂતો સાથે આપણે સીધી વાતો કરીશું. જી, તમારું નામ અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે 3 કાયદાઓ કૃષિના પરત ખેંચ્યા છે, કેવું અને શું કહેશો? મારું નામ જીગર દેસાઈ છે અને હું તાપી જિલ્લામાં આજે ઓર્ગેનિક ફાર્મ દખીની ખેતી કરું છું. આજે જે વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે જે આજે 3 કૃષિ બિલ જે પાછા ખેંચ્યા છે એ બદલ હું ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરું છું અને એ બદલ એનાથી ખેડૂતોને ઘણો મોટો ફાયદો થાય એમ છે. આગળ પણ થતું જ હતો, પણ અત્યારે જે નવું પાછું ફેરફાર આવશે એમાં ઘણો મોટો ફાયદો થાય એમ છે. અન્ય પણ આપણી સાથે નવયુવાન ખેડૂત જોડાયા છે, જે કૃષિ કાયદાના 3 કાયદા જે પરત ખેંચ્યા છે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે, શું કહેશો? મારું નામ શ્રેયસ પટેલ છે અને 33 વર્ષથી મારા ફાર્મમાં ઓર્ગેનિક ખેતી થાય છે. ખરેખર આ 3 કાયદા જે મોદી સાહેબે પાછા ખેંચ્યા છે એના લીધે ખરેખર ખેડૂતોમાં આનંદની લહેર છે. અન્ય પણ એક ડાંગ જિલ્લાના સ્થાનિક ખેડૂત છે. જે કાકા, તમે કયો પાક કરતા હતા અને હાલ જે કૃષિ કાયદા જે 3 પરત ખેંચવામાં આવ્યા છે એના કારણસર તમને શું ફાયદો થશે, તમે શું કહેશો? મારું નામ અમદાભાઈ ભાવુભાઈ દેશમુખ, ગામ છે મહાલપાડા. જે મોદી સાહેબે કાયદા 3 ઘડેલા હતા તેમાંથી પાછા ખેંચી લીધા છે, તો અમને ફાયદો થવાનો છે. આનાથી અમને ખુશી છે અને સારું છે, અમને લાભ તો થશે. ડાંગ જિલ્લામાં ખેડૂતો જે હાલ વડાપ્રધાનશ્રીએ જે કૃષિ કાયદા જે 3 પરત ખેંચ્યા છે, જે અંતર્ગત ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કૃષિ કાયદા પર સરકારના મહત્વના નિર્ણય અંગે સહકારી આગેવાન અને ઇફકોના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીએ નિર્ણયને આવકાર્યો છે. તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસ નેતા ડોક્ટર કનુભાઈ કલસરિયાએ પણ કૃષિ કાયદાને રદ કરવાના નિર્ણયને આવકાર્યો છે. ખેડૂતોના હિતમાં જે 3 કાયદાઓ બનાવ્યા હતા એને આજે પણ હું આવકારું છું. આ કાયદાથી ખેડૂતોની સુરક્ષા, સમૃદ્ધિ અને સલામતી બની રહેતી હતી, સૌ વિશેષ બનતી હતી. પરંતુ કાયદાઓ ન હોય તો ખેડૂતોને નુકસાન જાય એવી સ્થિતિ હું જોતો નથી. ખેડૂતો માટે ખૂબ આનંદ અને ઉલ્લાસનો દિવસ છે. આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ 3 કાળા કૃષિ કાયદાઓને રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે અને આવતું જે સત્ર છે સંસદનું ત્યારે એને રિપીલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ખરેખર સમગ્ર દેશના ખેડૂતો માટે આનંદનો અવસર છે. આગળ જોઈશું અન્ય મહત્વના સમાચારો. હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. વેલકમ બેક. પંચમહાલમાં આગની ઘટનામાં 13 લોકો દાઝ્યા છે. ડેસરના પીપલછટ ગામમાં આગનો બનાવ બન્યો. ઘાસચારામાં આગ લાગતા બાજુમાં ગેસના ગોડાઉનમાં આગ પ્રસરી ગઈ હતી. ગેસ ગોડાઉનમાં ગેસનો સિલિન્ડર પણ ફાટ્યો હતો. આગને બુઝાવવા જતા સ્થાનિકો દાઝ્યા હતા. શોર્ટ સર્કિટને કારણે ઘાસચારામાં આગ લાગ્યાનું અનુમાન છે. દાઝેલા વ્યક્તિઓને હાલ કાલોલ અને વડોદરાની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘાસચારામાં લાગેલી આગ બાજુમાં ગોડાઉનમાં પણ પ્રસરી હતી, જેમાં 13 લોકો દાઝી ગયા છે. આગળ વધીએ, વાત કરીશું ભર શિયાળે પડેલા માવઠાની. કચ્છ જિલ્લામાં બીજા દિવસે પણ કમોસમી વરસાદ યથાવત છે. જિલ્લામાં 2 દિવસથી વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયું છે. આજે પણ ઘણા વિસ્તારોમાં માવઠું થયું છે. ભર શિયાળે વરસાદ થતા ખેડૂતોને પાક નુકસાનની ભીતિ છે. ઘણા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં આજે પણ કચ્છમાં માવઠું પડ્યું છે. બીજા દિવસે પણ કમોસમી વરસાદ યથાવત રહેતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે અને હજુ પણ આગામી સમયમાં માવઠું યથાવત રહેવાની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. સુરેન્દ્રનગરના રણમાં મીઠાની ખેતી કરતા અગરિયાઓની મહેનત પર કમોસમી વરસાદે પાણી ફેરવી નાખ્યું છે. 1.5 મહિનાની મહેનતે બનાવેલા પાડા વરસાદમાં ધોવાઈ જતા અગરિયાઓને રડવાનો વારો આવ્યો છે. મીઠાના પાડા ધોવાઈ જતા અમુક અગરિયા પરિવારો રણમાંથી પરત ફર્યા છે. મીઠાના પાડા ધોવાઈ જતા મીઠાના ઉત્પાદન પર પણ અસર પહોંચી શકે છે. સરકાર દ્વારા મીઠાના આગરને નુકસાન અંગેનો સર્વે કરી અગરિયાઓને સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ પણ ઉઠી છે. કમોસમી વરસાદ થતા અગરિયાને ખૂબ મોટા પાયે નુકસાન થયું. તો અમારી એવી માંગ છે સરકાર પાસે કે સરકાર તાત્કાલિક ધોરણે અગરિયાને
જે નુકસાન થયું એનું તાત્કાલિક ધોરણે સર્વે કરાવી અગરિયાને વળતર આપે એવી અમારી માંગ છે. અમે વર્ષોથી અહીંયા પાટા કરીએ છીએ અને અત્યારે અમારે જે ગારા સિઝન માન પૂરી થઈ ત્યાં તો કમોસમી વરસાદ થયો અને વરસાદના લીધે અમારી મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે. આ બાબતે જો સરકાર કંઈક અમને વળતર ચૂકવે તો વધારે સારું. અન્ય સમાચારો પર નજર કરીએ. દેવ દિવાળી નિમિત્તે મંદિરોમાં ભક્તોની ભીડ જામી છે. ખાસ કરીને પંચમહાલના પાવાગઢમાં સવારથી જ ભક્તો પહોંચી ગયા છે. દેવ દિવાળી નિમિત્તે માતાજીના એક ભક્તે મંદિરમાં 1.25 કિલો સોનાનું છત્ર અને 1 કરોડ 11 લાખ રૂપિયાનો ચેક અર્પણ કર્યો છે. મૂળ રાજસ્થાનના અને હાલ હિંમતનગરના રહેવાસી બાબુલાલ રાજપુરોહિતે આ દાન કર્યું છે. માનવામાં આવે છે કે પાવાગઢના ઇતિહાસમાં કદાચ આ સૌથી મોટું દાન છે. આ તરફ પાવાગઢમાં દર્શનાર્થે સવારથી જ ભક્તોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ છે. જોકે ભારે પવનને કારણે કેટલાક દર્શનાર્થીઓ રોપવેમાં જવા માટે અટવાઈ ગયા હતા. વધુ પવન હોવાથી સવારના 6 વાગ્યાથી રોપવે બંધ હતો. આ તરફ મંદિરમાં પણ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી. અમદાવાદમાં નિરામય ગુજરાત અભિયાનનો પ્રારંભ થયો છે. પોલીસ કર્મીઓ અને તેમના પરિવારજનોના આરોગ્યની ચકાસણી કરવામાં આવશે. બિનચેપી રોગો માટે સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવશે. સારવાર પણ આપવામાં આવશે. આરોગ્ય મંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ કરાવ્યો પ્રારંભ. પોલીસ કર્મીઓ અને તેમના પરિવારજનોના હેલ્થની તપાસ કરવામાં આવશે તો સાથે જ સારવાર પણ આપવામાં આવશે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી અને આરોગ્ય મંત્રીએ પ્રારંભ કરાવ્યો છે. નિરામય ગુજરાત અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં શરૂઆત પોલીસ કર્મીઓ અને તેમના પરિવારજનોના સ્વાસ્થ્યની તપાસથી કરવામાં આવી રહી છે. છોટાઉદેપુરના ઝીંઝણવાડી ગામમાં ખેડૂતો જીવના જોખમે ખેતી કરી રહ્યા છે. પુલના અભાવે ખેડૂતો કોતરના પાણીમાંથી પસાર થવા માટે મજબૂર થયા છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ઝીંઝણવાડી ગામના ખેડૂતો જીવ જોખમમાં મૂકીને ખેતી કરવા મજબૂર બન્યા છે. ગામ નજીક આવેલા કોતરમાં ચોમાસા બાદ પાણી ભરાતા વિસ્તાર 2 ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. પુલના અભાવે સામા કિનારે આવેલા ખેતરમાં જવા ખેડૂતો ઊંડા પાણીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. કોતરમાં 60 ફૂટ ભરાયેલા પાણીમાંથી પસાર થવા કેટલાક ખેડૂતો ટાયરની ટ્યુબનો સહારો લે છે તો કેટલાક પ્લાસ્ટિકના ડબ્બાનો. તંત્રની ઉદાસીનતાના કારણે ખેડૂતો 20 કિલોમીટરનો ફેરો ફરવા મજબૂર બન્યા છે. ઘણા ખરા પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા છે, એ ડબ્બા લઈને એ અંદર જાય છે. એ કદાચ નીકળે દોરી તૂટી ત્યારે મેં અંદર ડૂબી જાય છે. તો અમે આવી સરકારશ્રીને વારંવાર રજૂઆત કરતા અમને કોઈ નાણાંનું ઉકેલ નહીં મળતો. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ, પરંતુ બુલેટિનના અંતમાં આપને બતાવીએ ક્રિપ્ટોની સમજનો ખાસ અહેવાલ. ઝેપે એન્ડ ન્યૂઝ 18 નેટવર્ક પ્રેઝન્ટ ક્રિપ્ટો કી સમજ. ફરી એકવાર ક્રિપ્ટોની સમજના નવા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. તો ચાલો જાણીએ આ સપ્તાહમાં ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં કયા નવા સમાચારે હલચલ મચાવી છે. ભારતમાં ક્રિપ્ટો પર થયેલી પહેલી પાર્લામેન્ટરી પેનલની બેઠકમાં થયેલી ચર્ચાના અંતે ક્રિપ્ટોકરન્સી કાન્ટ બી સ્ટોપ બટ મસ્ટ બી રેગ્યુલેટેડ. જયંત સિન્હાએ જણાવ્યા પ્રમાણે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ઓન ફાઇનાન્સની બેઠકમાં ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જીસ કે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, બ્લોકચેન અને ક્રિપ્ટો એસેટ્સ કાઉન્સિલ, ઇન્ડસ્ટ્રી બોડીઝ અને બીજામાં સ્ટોક હોલ્ડર્સોએ ભાગ લીધો હતો અને રેગ્યુલેશન પર વાત કરી હતી. આ બેઠકમાં ક્રિપ્ટો સાથે જોડાયેલી તમામ ચિંતાઓ વચ્ચે સમસ્યાનો નિકાલ આવ્યો. ભારતમાં ક્રિપ્ટો માટે રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમની જરૂરિયાત છે, પરંતુ રેગ્યુલેટર કોણ બનશે તે હજુ ક્લિયર નથી. બેઠકમાં એ મુદ્દા પર વધુ ચર્ચા થઈ કે રોકાણકારોની રોકડ રકમને કેવી રીતે સુરક્ષિત કરવામાં આવે. બેઠકના અધ્યક્ષ જયંત સિન્હાએ કહ્યું કે ક્રિપ્ટો રેગ્યુલેશન અને ઇનોવેશનને બેલેન્સ કરવાની જરૂરિયાત છે અને યુઝ કેસના આધારે સરળતાથી રેગ્યુલેટ કરવામાં આવશે. સાથે જ દેશની ટેક્સ પ્રણાલી ક્રિપ્ટો પર લાગુ થઈ શકે છે. બેઠક પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ક્રિપ્ટોકરન્સી વિશે અલગ અલગ મંત્રાલયો અને આરબીઆઈ સાથે મહત્વની બેઠક કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટેરર ફંડિંગ અને ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં ક્રિપ્ટોના ઉપયોગની ચિંતા સ્વાભાવિક છે. આવનારા સમયમાં સોશિયલ ટોકન માટે ક્રિપ્ટો સ્પેસ પોતાની જગ્યા બનાવવાની ઉમ્મીદ છે. સોશિયલ ટોકન એક પ્રકારની ક્રિપ્ટોકરન્સી છે.
આ એક એવી રીત છે જે ઇન્ટરનેટ પર્સનાલિટી અથવા સેલિબ્રિટી થર્ડ પાર્ટી પ્લેટફોર્મ અથવા એજન્સીને મદદ કરે છે. તે તમારા કામને મોનેટાઇઝ કરવા માટે મદદ કરે છે. સોશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ ને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર માટે તમારા ફેન કમ્યુનિટી બિલ્ડ કરવા અને તેમને રિવોર્ડ આપવાની સાથે સાથે તમારા ક્રિએટિવ વર્ક માટે પોતે જ કંપની સેટ કરી શકે છે. તમે ન્યૂઝ વાંચવા માટે એક ન્યૂઝ વેબસાઇટ પર ગયા છો અને પછી તમને રિવોર્ડ સ્વરૂપમાં ક્રિપ્ટો ટોકન મળે છે. તે રીતે તેને ડિઝાઇન અને સેટ કરવામાં આવ્યા છે. તે સોશિયલ ટોકન રિયલ મનીની જેમ કામ કરે છે. આ ટોકન સીમિત સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ છે, જેનું કારણ માત્ર વધુ માંગ અને તેની વધતી કિંમત છે. તે ઉપરાંત ક્રિએટર પોતાના કમ્યુનિટી મેમ્બર્સ માટે વધુ બેનિફિટ સામેલ કરી શકે છે અને આ રીતે ફેન્સને વધુ આકર્ષિત કરી શકે છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે સોશિયલ ટોકન, NFT અને ક્રિપ્ટો સ્પેસમાં એક નવો ફ્રન્ટિયર છે. આ માટે તેને ઇમ્પેક્ટને સમજવાની થોડી રાહ જોવી પડશે. અને હવે સમય થયો છે અમારે આજના ગેસ્ટને મળવાનો અને એમની સાથે સવાલ પૂછવાનો. આપણી સાથે જોડાયા છે સિદ્ધાર્થ સોગાની, ફાઉન્ડર અને CEO ક્રિબિકો ગ્લોબલ. સિદ્ધાર્થજી, શું તમને લાગે છે કે સંસદીય સમિતિ સાથે પહેલી બેઠક રેગ્યુલેશન દિશામાં એક સકારાત્મક પગલું છે? શું તમને લાગે છે કે સ્થાયી સમિતિની સાથે પહેલી बैठक रेगुलेशनની દિશામાં સકારાત્મક પગલા તરફ જઈ રહ્યા છે? ये पार्लियामेंट का इंडस्ट्री के साथ में पहला इंटरेक्शन था. इस मीटिंग के अंदर जयंत सिन्हा जी लीड कर रहे थे और उनके काफ़ी कंसर्न्स थे कि इसको करेंसी कहा जाए या असेट कहा जाए या कमोडिटी कहा जाए. तो ये इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करने के बाद में उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं. मुझे लगता है ये एसेट या कमोडिटी के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और ये इंडस्ट्री के लिए और अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल इंटरेक्शन था विद द इंडस्ट्री एंड आई बिलीव काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं. हम लोगों को रिटन रिस्पॉन्सेस भी देने हैं जो इस हफ्ते के अंत तक हम कमेटी को सबमिट कर देंगे. सो होपफुली हम बिल को काफ़ी जल्द देख सकते हैं बाय द अराउंड द विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होगा उसमें हम ये देख सकते हैं. ક્રિપ્ટો સાથે જોડાયેલી ખાસ ખબરોમાં બસ આટલું જ. આવતા એપિસોડમાં ક્રિપ્ટો સાથે જોડાયેલી ખાસ અને રોચક ખબરો આપના માટે લઈને આવીશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. ZPay and News 18 Network present ક્રિપ્ટો की समझ. આનંદ પટેલે જાહેર હિત અને વહીવટી સરળતા માટે બદલીઓ કરી.